ग्रान कतुनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासो खिदमत के हाजिर दे कदरदानो द जुमे मुबारक रोज़ द शवाल मुकर्रम मुबारक मियाश अल्लाह जल्ल शानहू पे फजलो करम सरा रमज़ान मुबारक बाबरकत मियाश अल्लाह करीम मुंगो तास्तो नसीब कड़ला। पदगे रमज़ान मुबारक के मुंगो तासो मेहनत उकड़लो द अल्लाह पाक पे फजलो करम सरा रोजे उन्हें उले रोजे दा इबादत यो तरबियत ते अल्लाह करीम कुरान मजीद की इरशाद फरमाई लअल्लकुम तत्तकून दा रोजे तासो बांधे दे द पारा फ़र्ज़ कड़ी शवी दी मखीनी खल्को बांधे हम फ़र्ज़ कड़ी शव च तासो परहेज़गारान शे अल्लाह यारा द अल्लाह जल्ल शानू खौफ प दीन माने अमल दा तासो आदत जुड़ शी नो कदानो रमज़ान मुबारक की यो मैश मुंगा दगा तरबियत हासिल को रमज़ान मुबारक न रुस जमुंग जोन संगा पकार दे रातलून की यो लस मैश से रमज़ान मुबारक पूरे सुमा जमुंग वक्त दे दागे वक्त पूरे मुंग तासला संग जुन ते रोल पका दे रमज़ान मुबारक दगा सबक दगा तरबियत मुंगला संग याद सातल पका दे नन पदे मौजू बांधे बस्तासो खिदमत के प्रोग्राम पेश को दास्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम बस्तासो रातक बांधे खस्ता की तासो मुंग सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल शे पर 0912544 बांधे नो कदरदानो लाइव कॉल बांधे तासो मुंग सर रब्ता कॉल शे वसरा व्हाट्सअप लारा बांधे हम तासो मुंग ता खपल वॉइस मैसेज पर टेक्स्ट मैसेज रा लेगरी से द व्हाट्सएप शुमेरा बताओ तो स्क्रीन बांधे कारशी कदादानो मुंग सरा प्रोग्राम के नन मिलमा आलिम दीन तशरीफ़ ऑर्डर दे से आगे नब मुंगा नन पखपल दे मौजू बांधे बखबरी को नन मुंग सरा प्रोग्राम की शिरकत करे मोहतरम उस्मान आवान साहब मोहतरम तासो बखैर आले वयू जज़ाकल्लाह जी। कदरदानो मुंगो तासो बांधे अल्लाह पाक ढेर फजल करम कुछ रमज़ान मुबारक दगा बाबरकत म्याश राकड़ला दगे म्याश की शिकल मुंगो तासो रोजे दगा इबादत अदा को नो रोजा मुंगो तास सबर खई रोजा मुंगो तास बर्दाश्त खई रोजा मुंगो तास दे खबर सबक राकी छु मुंगो तास बा द अल्लाह जल्ल शानु हुक्म द वजना द खपल नफसानी ख्वाहिशात मुखालफत को नो कदानो रमज़ान मुबारक शिकल थीर शी नो दगा सबक मुंगो तास याद सातल पकार दी छु मुंगो तासो दगा सबक याद सातो मुंगो तासो रमज़ान मुबारक न रुस हम सबर मुजाहिरा खपल आदत जोड़ को मुंगो तासो खपल वालदैन सर जंग झगड़ा उनको मुंगो तासो खपल कोर वालों सरा द खपल बच्चों सरा द खपल ख़ानदान खल्को सरा हिच चा सरा हम जोंग तासो झगड़ा रानशी ज़िक्र छे मुंगा तरबियत हासिल को द सबर रमज़ान मुबारक द सबर म्याश से सबर आगा आदत बमुंगा खपल जान के रावलू और दा टोल यो लस म्याश से बमुंगा तासो दगा तरबियत जारी सातू रमज़ान मुबारक द तहम्मुल म्याश हुआ मुंगो तासो के अल्लाह जल्ल शानुहु दे खबरे आदत पैदा कुछ मुंगो तासो खपल जान माने लोग अतंदा आगा खपल जान बांधे बार कड़ला मुंगो तासो टोल रस के आगा लोग अतंदा बा महसूस होला खो ब्या बा हम मुंगो तासो दगा तकलीफ गमल दगा तकलीफ बर्दाश्त कौल दे द पारा छे अल्लाह जल्ल शानुहु राज़ी शी उस दा बाकी यो लस्मैश बहु मुंगो तासो दगा खपल आदत जारी सातू और मुंगो तासो बा रमज़ान मुबारक दगा तरबियत जारी सातू कदादार मुंग सरा मिलमा आलिम दीन रागर दे राज अगीना पर तखपल मौजू मुताबिक आगा खबरों को अल्लाह से मुंग गुर रमज़ान मुबारक दगा म्याश से रशवा रमज़ान मुबारक के तरावीह बहु रमज़ान मुबारक के बा इबादात जुमातून बा आबादू और चिकला दा अख्तर रसी अख्तर नुरुसु खला मुंगा जुमात नज़र वाचुनो आगा शांत जुमातुना आबाद नदी जुमातुना खाली दी दे वजूहत और जमू कतुन को दे बारा के वजाहतों के शिदा कम जके मुना कोताहे की कम जके जमू गलती द शागा मुंगा खपल जान न उबासु जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब तासो ढेर बेहतरीन आगा टॉपिक सेलेक्ट करे दे तासो तपोसो कलु ची रमज़ान ची सिंगा जुमातुना आबाद हर सा आबाद और आगीना पस ची दे आगा जुमातुना वीरान शो याद लरी प कुरान के अल्लाह फरमाया युहन्नास मा गर्रक बिरब्बिकल करीम ए जमा बंदिगानो तासो चा दे रब करीम ने चा न गफलत के वाचोलो आगा रब करीम न मुंग पर रमज़ान दिन अदा साबित शो जी सिर्फ मुंग रमज़ान जुमातुनो मेहमान दे सिर्फ जुमातुनो ची दी आगा रमज़ान के बाबादी रमज़ान न पस बने आबाद नुदा बे इंतहा द अफसोस और द दर्दनाक खबर अदा न मुंग तबकार दी ची मुंग जुमातुना आगा आबाद को रमज़ान न पस हम अगर तो फजर टाइम भी कदा जोहर टाइम भी कदा असर द मगरिब द इशा मुंग वर्षु जमे सर मुंजू को वली रमज़ान दा खुदा ट्रेनिंग कैंप हुआ पदी 30 रोज़ों की मुंग अगर ट्रेनिंग हासिल कर चीज़ मुंग इंशाल्लाह यौलस रोज़ी यौलस म्याश्ते दगरंगे बते रहो और अखपल ट्रेनिंग बको वली दा खुदा ट्रेनिंग म्याश्तो रमज़ान के इंसान के सब्र राशि हौसला राशि इबादत ज़्याद शी और रमज़ान न पस शैतान आज़ाद शी न मुंगम भी आगा शैतान सर आगा मशगूल शू और अखपल आगा तरबियत चिकम जुंगा शेवी आगा मुंग प्रीखी भी
نو برای مهرباني مونږ ته پکار دی چې په رمضان نه پس هم مونږ خپل هغه جماعتونه هغه آباد کو، مشران کشرانو ته ترغیب ورکړي، زنانه خپل سړو ته ترغیب ورکړي چې کور کې هسې ناست دي، ورشه د جماعت د مونځ ټایم دی، ورشه هلته جمع سره مونځ وکړه او برای مهرباني خپل تعلق د الله کور سره ډیر کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو د بخاري شریف حدیث دی چې کم یو سړی جماعت ته ډیر ځي راځي هغې له زیرې ورکړي، خوشخبري ورکړي چې ته مؤمن یې، نو جماعت ته ډیر تګ راتلل دا د مؤمن نښه ده. نو برای مهرباني ځان کې ته ابزرف وکړه چې زه مؤمن یم که نه یم. نو جماعت سره خپل تعلق هغه ټیټ کړي چې څنګه رمضان کې وه، رمضان نه پس هم خپل تعلق هغه جماعت سره قرآن سره هغه ټیټ کړي. جزاک الله. مولانا صاحب ډېر ښایسته خبره وکړله چې د جومات ته تګ راتګ دا د ایمان نښه ده او موږ تاسو ته خپل جومات سره تعلق چې دی هغه مضبوط ساتل پکار دی. علامه صاحب ډېر خلک دې خبرې احساس نه کوي چې رمضان مبارک کې عبادت زما کم شو، د دغه نقصان احساس ورته نه وي، د هغې خبرې بیخي دې ته فکر نه کوي چې رمضان مبارک کې زه څنګه وم اوس زه څنګه وم. نو دې په باره کې زموږ کتونکو ته وضاحت وکړه چې دغه خلک خپل ځان ته خیال شي چې ما نه څومره غټ نقصان وشو چې الله جل شانه ما خپل کور ته نه رابلي. جزاک الله خیر. یاد لري قرآن کې الله فرمایي یعطي الحکمة من یشاء فمن یعطى الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا. دا د نیکی توفیق ورکول دا د الله خوښه ده. رمضان المبارکه کې تاسو عبادات کولو، ذکر و اسکار کولو، قرآن تلاوت کولو، اوس رمضان نه پس نه کوئ، نو پوه شو چې مونږ نه داسې څه کوتاهي او خطایي او غلطي شوې دی چې الله خفه شوی دی. ولې چې دا خو جومات دا خو د الله کور دی او دا چې کوم منځګزار دي نمازیان دي قرآن تلاوت کې دا خو د الله ملمه دي. نو تاسو څه خطای به شوي. اور یاد لري شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې نیکی نه بعد د نیکی توفیق ملاو شي نو پوه شه چې ستا هغه رستنی نیکی هغه قبوله شو، اور نیکی نه پس چې دی هغه تاسو ته ګناه ته کوئ نو پوه شه چې ستا هغه رستنی نیکي هغه قبوله نه شوه. نو پکار دا اوس تاسو وګورئ خپله چې تاسو رمضان هغه روجې نیولې وي او هغې نه پس تاسو عبادات کې کمزور شوئ، نو ګوري چې ستاسو هغه رمضان هغه روجې قبولې شوي دي که نه دي قبولې شوي. نو برای مهرباني نیکیانې ډېر کوئ، فاستبقوا الخیرات. په نیکۍ کارونو کې یو بل نه منډې وهي، تیزي کوئ. مونږ په دنیا کارونو کې یو بل نه منډې وهو، هلکه دې دونه پیسې وګټلې زه به څنګه ګټم، دې دا کور واغسته زه به څنګه هلم، دې دا بنګلې واغسته زه به څنګه هلم. لیکن مونږ په دین معامله کې هغه تیزي ونه کړه، ولې چې الله په قرآن کې فرمایي فاستبقوا الخیرات، تیزي کوئ. هغه مونږ څه کوو دین کار کې ټولو نه وروسته پاتې شو. اور کور کې داسې مفتي صاحب کور کې زموږ داسې ماشوم وي چې کوم هغه ډېر زیات نالایق وي او کمزور وي، هغه موږ بس دین ته اړولی وي چې بس ته حفظ هم کوه او دام کوه. چې کوم ټیلنټډ ماشوم وي او کم خدایي صلاحیت الله ورله ورکړي وي، هغه دنیا کارونو کې اخته کړي وي چې زه بس ته دنیا هغه کوه، نو دا زموږ ډېر زیات کمزورتیا ده. نو بکار مونږ ته دا چې مونږ ځان کې هوش پیدا کړو، ولې چې مونږ څونه به دین نه لرې کېږو نو دا جهالت طرف ته به مونږ ځو. نن وګورئ هر ځای کې قتل عام دی، غلاګان عام شو، بدکاري عامه شوه، زنانو بې قدري عامه شوه، ماشومانو څه نه کېږي. تاسو خپله ټي وي ګورئ، خپله نیوز ګورئ، څه نه راځي مخې ته. وجه هم دا دی چې مونږ جهالت ته روان یو. او قرآن چې دی هغه خو د رڼا کتاب دی او مونږ قرآن نه ځان غفلت کړي نو ځکه غفلت کړي ځکه مونږ کې اویرنس نشته. اور قرآن کریم اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه هغه مونږ کې اویرنس پیدا کوي چې هلکه ویښ شئ، تاسو چېرته روان یاست، تاسو ژوند څنګه دی اور مونږ څه روان یو. نو برای مهرباني مونږ ته پکار چې مونږ غور و فکر وکړو چې څنګه مونږ رمضان المبارکه کې ټایم ورکولو، اوس رمضان نه پس هم مونږ قرآن لا جماعت لا ټایم ورکو. څه د تراوو هغه ټایم پیریډ وه، 1 غنټه کې تراوی کېدو، بعضې جماعتونو کې د 40 منټو کې ختمېدو. نو مونږ ته پکار دی زیات نه زیات هارډلی 10 منټس یا 20-30 منټس مونږ امام صاحب منت وکړو چې امام صاحب مونږ ته عشا نه پس ټول به راجمع کېږو د علاقې خلک او مونږ ته د قرآن کریم هغه ترجمه شروع کوي چې مونږ په قرآن باندې ځان پوهه کړو چې را روان تراوو کې ژوند وي نو مونږ په قرآن پوهېږو چې الله رب العالمین ما او تاسو ته څه وایي. نو پکار دا دی چې هر جماعت کې قرآن کریم درسونه هغه عام شي اور آباد شي چې تاسو کې اویرنس راشي. نو بیا رمضان کې به هم څنګه ژوند تیرول، تاسو رمضان نه پس به هم ژوند تیری، ولې چې دا خو الله یو دی، دا الله ژوندی دی، همیشه د ژوندی دی، همیشه به ژوندي وي. نو دی الله یره به هر ټایم ستاسو په زړه او ستاسو فکر به چې زه د الله عبادت وکم اور زه د الله سره مینه وکم اور زه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم سره د زړه نه مینه وکم.
ډېر جزاک الله مولانا صاحب، تاسو ډېر ښایسته خبره وکړله چې رمضان مبارک نه وروستو هم موږ تاسو له په نیکې کارونو کې په ښه کارونو کې یو بل سره مقابله پکار ده. دنیاوي کارونو کې نه ده پکار بلکې نیکې په کارونو کې پکار ده. نو علامه صاحب زموږ نوجوانانو ته دې خبرې وضاحت وکړي چې رمضان مبارک نه وروستو هغوی خپل ژوند څنګه تیر کړي، کم کم نیک کارونه داسې دي چې هغوی کې هغوی یو بل سره مقابله وکړي، ښه کارونه چې هغې سره معاشرې ته هم فایده وي، د دې ته هم فایده وي. نوجوان به رمضان مبارک نه وروسته ژوند څنګه تیروي؟ جزاک الله خیر. مفتی صاحب تاسو ډېر د معاشرې ریلیټډ هغه کوېسچن اوچت کو. یاد لري دا ځوانان دا خبره یاد لري ستاسو ځواني دا ډېر لوی نعمت دی. ورشئ مشرانو نه بوډاګانو نه پوښتنه وکړئ چې دا ځواني څنګه ده، هغه وایي آی بیا راته میلاو شي. دا ځواني خپل په فضول خرافاتو کې ضایع نه کوي. زموږ استاد محترم الله دې هغه جان ښایسته کړي مولانا لیاقت علي خان رحمت الله علیه، هغې به یې فرمایل ځواني دا نشته چې سړی وایي چې زه ډېر زیات ځوان یم او زه ډېر زیات طاقتور یم، دا چل یم دا چل یم. وایي ستا د ځواني ګواهي ستا د علاقې زنانه ورکړي چې دا او ډېر شریف او تربیت یافته ځوان دی. درته دا ونه وایي چې هله فلانی زوی ځوان شو څنګه زنانو ته داسې ګوري څنګه چې مار. نو خپل ځواني چې دا هغه د غلط لارو نه بچ ساتئ، ولې چې ځواني د الله ډېر لوی نعمت دی. او تاسو لګیا یې خپل ځواني هغه تماشو کې تېروئ. موټرسایکل څنګه چې چاندراز هغه صحیح لیلة الجزا شپه وه اور خلکو 125 راواغسې، خلکو موټرسایکل راواغسې، ویلینګونه اور شور شرابي اور صحیح کوله. حتی کې دې ټایم کې ستا د جزا وخت دی، ته انعام اغستو وخت دی، ته ورشي جومات ته به دې ورغلی وي، عبادات به دې کولی. اوس هر څه وشو اټس اوکې. اوس هغې نه پس ته ځان کې اویرنس پیدا کړه چې زه به خپل ځواني څنګه تېروم، زه به خپل ځواني به څنګه تېروم. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه موږ ته ټریننګ راکړی دی. حضرت علي رضی تعالی عنه هغه هم ځوان و، هغې څنګه ژوند تېر کړه. حضرت عثمان رضی تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالی عنه، تمام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین څنګه ژوند تېر کړی دی، هغه رنګې موږ خپل ځواني تېره کړو. قرآن کې الله فرمایي اطیعوا الله ورسول ان کنتم مؤمنین، الله اور د الله پیغمبر عبادت وکړئ، اطاعت وکړئ اگر چې تاسو مؤمنان یې. نو تاسو ځان مؤمنان ګڼئ نو د الله اور د الله پیغمبر چې کوم حکم فرمایلی دي هغې مطابق تاسو خپل هغه ځواني تېره کوئ، ولې چې ستاسو ځواني ډېر قیمتي ده او په قرآن باندې ځان پیدا کړي. جزاک الله. ډېر شکریه مولانا صاحب، ډېر ښایسته خبره وکړله چې زموږ ځوانانو له پکار دی چې په خپل دغه قیمتي وخت د ځوانۍ دغه وخت چې دا په ښه کارونو کې مصروفه کړي، خپل خاندان، خپل ګاونډ، خپل معاشرې ته د خپل ذات نه فایده ورسوي، د دې د ذات نه د خپل خاندان یا د خپل ګاونډ یا نور زنانو ته چاته نقصان ونه رسي. ځکه چې د مسلمان تعریف هم دا دی، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بابا فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې هغې د لاس او د هغې د ژبې نه نور مسلمانان په امن کې وي. نو که د دا نو موږ تاسو له خپل ذات چې دی د نور خلکو دپاره د ګټې د خیر هغه یو منبع جوړول پکار دي چې زموږ ستاسو د ذات نه نور خلکو ته خیر ورسي او زموږ ستاسو د ذات نه زموږ ستاسو د قول او فعل نه بل چاته نقصان ونه رسي. که د دا نو خپل موضوع باندې به خبرې جاری ساتو، علامه صاحب د علم نه به هم استفاده کوو. خو بیګا به موږ تاسو ته پته ده چې بیګا زموږ د حکومت د طرف نه د تیل چې دی هغه ګران شوی دی، هغې د وجې نه زموږ په معاشره کې مهنګایي راځي، پیټرول ګران شي، ډیزل ګران شي، نو هغې سره بیا معاشره کې خامخا مهنګایي راځي او هغې مهنګایي د وجې نه بعضې خلک زموږ چې هغه احتجاج کوي یا اوس چې لږ وخت مخکې چې ایران او د اسرائیل جنګ شروع شو نو هغې کې هم زموږ په ملک کې بعضې خلکو هغه احتجاجي مظاهرې وکړې، په هغې کې د عوامو جان و مال ته، قومي املاک ته نقصان ورسېدو. نو که د دا نو یاد ساتئ چې موږ ستاسو له د خپل چې کوم جایز مطالبات دي د هغې کله هم موږ تاسو د حکومت نه مطالبات کو، نو موږ تاسو له پکار دا دي چې موږ تاسو خپل مطالبات په ښه طریقې سره هغه مخامخ کو. زموږ ستاسو احتجاج کې تشدد نه دی پکار، که تشدد هغه د عوامو خلاف وي، که هغه د قومي املاک خلاف وي، که هغه قومي ادارو خلاف وي، یاد ساتئ دا د اسلامي تعلیمات نه خلاف دی. اوس ما تاسو ته حدیث پاک د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیان کو. صحیح بخاری جلد اول کې دا حدیث پاک دی، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې او د لاس نه نور خلک په امان کې وي. نو موږ تاسو وګورو چې زموږ ستاسو ژبې او لاس نه نور عوام، قومي املاک، قومي ادارې هغه په امن کې دي او که نه دي. که مونږ ډېر هم دا نعره لګو چې زموږ مقصد اسلامي دی، زموږ مقصد چې دی هغه دین دی، خو بل طرف ته مونږ د دین مخالفت کو، مونږ بل چاته نقصان رسو، نو دا دینداری نه ده.
اسلام موږ تاسو له د دې خبرې سبق راکړی چې موږ تاسو به بل چاته نقصان نه رسو. د اسلام معنی د بل له تحفظ ورکول، بل له امن ورکول، او چې څوک د اسلام په نوم باندې ویني توي، په اسلام په نوم باندې بل ته نقصان رسوي، نو یاد ساتئ د اسلام د تعلیمات نه مکمل چې د 360 ډیګري چې هغه مکمل الټا روان دی، مکمل طور باندې هغه د اسلام نه خلاف روان دی. چې اسلام چې اسلامي تعلیمات چې هغه دا دي چې بل انسان له تحفظ ورکه، جان و مال له تحفظ ورکه. اسلامي معاشره کې چې کوم غیر مسلم پاتې کیږي هغې ته هم اسلام چې دی هغه د ذمي حقوق ورکړي دي، هغې جان و مال ته تحفظ ورکړي دي. او که یو مسلمان وي، یو اسلام والا وي، هغه خو به طریقې ولا په موږ تاسو باندې د هغې هغه جان و مال تحفظ هغه لازم دی. قدردانو دا د اسلام مخالفینو نظریه او سوچ دی چې مسلمان خپلو کې تقسیم کا، یو طرف ته شیعه، بل طرف ته سنی، او یو بل سره وجنګوه چې هغې سره مسلمان چې د هغه کمزوري شي. یاد ساتئ زموږ استاسو اسلام ډېر ښایسته دین دی. زموږ استاسو په ملک یو آئین شته دی، 1973 آئین چې جوړ کړی دی، په دې کې جید علماء کرام ناست دي. لوی لوی علماء کرامو دغه آئین جوړ کړی دی، په هغې کې د مسلمان تعریف شامل دی. د هغې تعریف مطابق زموږ په ملک عزیز پاکستان کې څومره مسالک دي، یاد ساتئ دا د مسلمانانو دین د لاندې مسالک دي، دا دین نه بهر نه دي. مونږ ته دې خبرې اجازت نشته چې زموږ جید علماء کرامو دا آئین جوړ کړی دی. آئین پاکستان یو کس ته مسلمان وي او بیا بعض خلک راپاسي او په هغې باندې ته کفر فتوی شروع کړي. مونږ تاسو به دا کار نه کړو چې مونږ تاسو یو مسلمان په بل مسلمان باندې د کفر فتوی ولګي. حدیث پاک راځي، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد فرمایي چې یو مسلمان د بل مسلمان ته فاسق نه وي، او یو مسلمان د بل مسلمان ته کافر نه وي. که چېرې هغه کس کافر نه و، نو دغه کفر دا خبره به دی ویونکي ته واپس کیږي. نو ځکه قدردانو مونږ تاسو له احتیاط پکار دی چې مونږ تاسو د بل مسالک چې کوم فقهي مذاهب دي په پاکستان کې، د مختلف مسالک په پاکستان کې موجود دي، ټول دنیا کې موجود دي، هغې باندې جید علماء کرامو وضاحت کړی چې دا ټول اسلام د لاندې خلک دي. نو که زمونږ د مونځ طریقه، زمونږ بعضې خبرې د یو بل سره خلاف دي، خو یاد ساتئ دا د څه اصولي اختلاف نه دی، دا فروعي اختلاف دی. دې کې به مونږ تاسو یو بل ته کافر نه وایو، مونږ به یو بل ته مسلمان وایو، مسلمان به ګڼو. څنګه زمونږ آئین دا جید علماء کرامو جوړ کړی دی، هغې کې د مسلمان تعریف شته. هغې تعریف مطابق صرف او صرف یاد ساتئ قادیانانو په باره کې زمونږ اتفاق دی چې قادیانان اسلام نه بهر دي. احمدی گروپ دغه خلک چې د هغه اسلام تعریف نه بهر دي، هغې غیر مسلم دي، هغې ختم نبوت باندې ایمان نشته. دې نه علاوه چې زموږ ملک نور څومره مسلمانان دي، څومره هغې باندې د اسلام اطلاق کیږي، یاد ساتئ مونږ تاسو هغې ته غیر مسلم نه شو ویلی. دا زموږ د مخالفینو دغه اراده ده چې مونږ مسلمانان یو بل کې یو بل سره تفریق پیدا کړو، یو بل سره اختلافات پیدا کړو او مسلمان هغه کمزور شي. شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دغه خبرې طرف ته اشاره کړې ده، ایک هم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے دریا سے تاب خاک کاشغر. نو قدردانو مونږ ته خپل مشرانو د شاعر مشرق علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زمونږ جید اکابرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، هغې هغه خبرې یاد ساتل پکار دي چې پاکستان کې دننه دا څومره مسالک دي، دي کې صرف فروعي اختلافات دي، خو یاد ساتئ د یو بل مقدساتو خیال وساتو، د یو بل د عقایدو خیال وساتو، د یو بل مقدساتو خلاف به خبرې کو. تفصیل سره مزید گزارشات به هم په دې موضوع باندې به ستاسو خدمت کې پیش کوم، خو وخت شو د وړکې اون ته کې دمې ته ورته دمې وروسته بیا میلاوي. ګران کتونکو، یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړ دی رمضان مبارک نه وروسته به ژوند څنګه تیرو او موجوده حالاتو کې چې کوم قدردانو زموږ په ګاونډ کې ایران او د اسرائیل او د امریکې جنگ شروع دی، دغه وخت کې زموږ څه ذمهوارې دي. نو قدردانو د مې نه وړاندې خبره شوه چې موږ تاسو به خپلو کې اتفاق اتحاد ساتو. مسلمان ممالک به خپلو کې اتفاق اتحاد ساتي، نو الله به بهرني دشمن سره مونږ مقابله مضبوط کولی شو. مونږ خپل ملک عزیز کې دننه به هم خپل علاقې، خپل محلې، په خپل ملک کې به اتحاد مضبوط ساتو. او چې کله زمونږ اتحاد خپلو کې مضبوط وي، نو قدردانو زمونږ ملک بیا د نورو ممالکو سره هم اتحاد هغه مضبوط ساتلی شي. قدردانو دا د وخت تقاضا ده چې مونږ تاسو اول خپل کور مضبوط کو او هغې نه وروسته بیا خپل ګاونډ سره ملګرتیا وکړو. قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک جون باندې چې نظر واچو، نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په جون کې چې کوم د صحابه کرامو یو ګلدسته وه، په هغې کې د مکې مکرمې د مدینې منورې د عرب اوسیدونکي هغه ښایسته ګلان هم موجود وو.
په هغه ښایسته ګلدسته کې د عرب هغه ګلان هم ورسره د فارس حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک ګل هم هغې کې موجود و. دغه شانته په روم کې اوسېدونکي روم کې وخت تېروونکي حضرت صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ هغه هم په هغې کې موجود و. او دغه شانته د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دغه ښایسته مجلس کې د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ هغه ښایسته ځلنده ستوری هم موجود و. نو قدردانو موږ تاسو د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک جون کې نظر واچو نو هلته کې دغه ټول ګلان چې د هغه د هغې په مجلس کې موجود و. نو دې کې اشاره ده چې د اسلام دغه رڼا به صرف په عربو کې نه وي بلکې دا په ټولو دنیا کې خورېږي. دا اسلام د ټول دنیا دپاره راغلی دی. ټول دنیا ګډ ته به اسلام رسیږي. نو دا خبره موږ له خپل ذهن نه وباسل پکار دی چې صرف موږ مسلمانان یو او نور که بل مذهب والا دی، بل مسلک والا دی، بل فقه والا دی، نو هغه چې د اسلام نه نعوذ بالله بهار دی. دغه خبرې په خپل ذهن نه وباسو. موږ تاسو به د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک جون ځان ته مخامخ کو چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په جون کې د هغې مبارک صحابه کرامو کې د هغې مبارک سره ناس مرګرو کې د هر علاقې هغه ځلنده ستوري موجود وو. نو دا اشاره ده چې اسلام دغه رڼا به دنیا ګډ ته رسي. چې دنیا ګډ ته رسي نو قدردانو مونږ بیا مؤمنان چې دی انما المؤمنون اخوه، مؤمنان چې ټول د یو بل وروڼه دي. که هغه د فلسطین کې اوسېدونکي یو انسان ولې نه وي چې فلسطین کې ظلم کېږي نو زموږ په زړه کې په هغې باندې خفګان راځي. که ایران کې ظلم زیاتې کېږي موږ په زړه کې خفګان راځي. که لبنان کې کېږي زموږ په زړه کې به خفګان راځي. که یمن کې کېږي زموږ په زړه کې خفګان راځي. که افغانستان کې هلته کې انسانانو باندې ظلم کېږي نو قدردانو زموږ په زړه کې په هغې باندې خفګان پکار دی. نو ټول دنیا کې څومره مؤمنان مسلمانان دي په هغې باندې موږ تاسو له دغه سوچ او نظریه پکار ده چې چا کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه الله جل شانه مني، هغه قرآن پاک مني، هغه آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک آخري نبی مني، آخري رسول مني. نو قدردانو موږ له پکار دا دی چې موږ د هغې باندې دا عقیده وساتو چې دا زما ورور دی. قرآن دا ویلي چې انما المؤمنون اخوه. نو قدردانو موږ دغه ذهن نه دا خبره وباسو. دا د مخالفینو سوچ دی چې موږ ستاسو په ذهن کې دا خبره اچولې ده چې زه په حقه باندې یم او نور خلک چې دا په باطله باندې دي. دا خبره ذهن نه وباسو. څوک به عمل کې کمزوري وي، د چا به په یو خبره کې کمزوري وي، خو یاد ساتئ اسلام کې دننه دغه انسانان دي چې چا کلمه وویله هغې الله جل شانو په فضل سره دغه ایمان او د اسلام خاوندان دي. قدردانو علامه صاحب نه به د هغې سره به هم د علم نه استفاده وکړو. علامه صاحب د نوجوانان چې کله رمضان مبارک نه وروسته ژوند تېروي نو هغې کې د ډېر خلک خو د رمضان مبارک په شانته جومات سره تعلق وساتي، خو ډېر خلک بیا هم جومات ته نه راځي او جومات سره تعلق نه ساتي. د جومات د ویرانېدو هغه اصل وجه او اصل سبب څه دی چې جومات ته خلک کم راځي؟ د رمضان مبارک کې ډېرو اوس چې دی هغه کم شوي دي. جزاک الله خیر مفتی صاحب. مفتی صاحب یاد لري دا د دنیا مینې د وجې د دنیا مینه سیوا شي، ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت د دنیا مینې د وجې به ډېر زیات هلاک شي. ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويبذه باخرين او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. چې ډېر قومونه الله عروج ته رسوي، عزت ورکوي د قرآن د وجې، او ډېر قومونه الله ذلیل او رسوا کوي د قرآن د وجې. نو یاد لري زمونږ د جومات د ورانېدو هغه مقصد دا دی چې مونږ کې اویرنس نشته. بار همدا یو خبره ده چې ځان کې اویرنس راولئ. اگر ځان ژوندی کول غواړئ نو خپل تعلق هغه د الله کتاب سره کوي، خپل تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږې سنتو سره کوي. ستاسو ژوند هغه رڼاګانو نه به ډک شي. څنګه ګوري رمضان کې تاسو به عبادات کولو، ذکر و اسکار به کولو، قرآن له به ټایم ورکول، صدقه به ورکوله، خیرات به ورکولو، د غریبانانو فکر به و. همدغه رنګې دا د ستاسو ټریننګ کیمپ وه. د رمضان هغه 29-30 ورځې دا زموږ د ټریننګ کیمپ وه، زموږ د ټریننګ کېدو ټایم و. نو دا ټریننګ وشوه نو دې نه پس دا 11 میاشتې موږ به دغه رنګې تېرو. دا نه چې صرف جومات هغه رمضان لپاره آبادو، رمضان نه پس موږ ویران کو. ولې چې دا د دنیا مینه موږ کې راشي نو بس موږ بیا نه قرآن له ټایم ورکوو، نه جومات له ټایم ورکوو، نه په دین باندې عمل کوو، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږې سنتو باندې عمل کوو. ولې چې دنیا مینه ده. سوشل میډیا عام شو، خلک ریلز لپاره ټایم شته، هر یو کس به لګیایي، ټیک ټاک ګوري، انسټاګرام ګوري، سنیپ چیټ، هر څه ایوریثینګ. لیکن د قرآن کریم لپاره به ټایم نه، د قرآن کریم د زده کېدو لپاره ټایم نشته چې جومات ته لاړ شو، مونځ وکړو جمع سره، امام صاحب نه څه نه څه پوښتنه وکړو. نو وجه دا ده ولې چې دا زموږ غفلت دی.
نو ځان کې اوس هم اویرنس پیدا کوئ نو خپل تعلق هغه د الله کتاب سره کوي اور نیک خلکو صحبت کې کینی چې تاسو کې د هغې خوشبو راشي. ولی چې شیخ مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي چې ای چو شبنم بر زمین آیفتن در بغلداری کتاب زنده است. دا خود علامه اقبال رحمت الله علیه شعر دی، لیکن مولانا روم رحمت الله علیه فرمایی چې فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است، چو بجا در رفت جا دیگر شود، جان شو دیگر شد جهان دیگر شود. چې دا قرآن داسې کتاب دی چې دا ستا اندرونی ماحول سیټ کوي، چې کله ستا د اندرونی ماحول سیټ شي نو جان شو جیگر شد جهان دیگر شود. ته به د خلکو اصلاح به هم کوي. نو موږ ته به کار دی چې موږ خپل تعلق هغه قرآن سره کو، نیکان خلکو سره کینو پاسو. صحیح، ډېر ښایسته خبره مولانا صاحب وکړله چې موږ له پکار دا دی چې موږ د قرآن سره خپل تعلق مضبوط کړو. رمضان مبارک کې قرآن پاک نازل شوی هدایت دپاره دی. قرآن پاک سره موږ رمضان کې تعلق وساتلو، رمضان نه وروسته هم هغه کار جاري وساتو. قدردانو نن موږ خپل دغې موضوع دپاره حدیث پاک ټاکلی و، د صحیح مسلم حدیث پاک چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې فرمایي چې چا رمضان مبارک نه وروستو د شوال شپږ روژې ونیولې، گویا که د ټول کال روژې ونیولې. نو قدردانو رمضان مبارک ختم شو، هغې کې موږ د روژې تربیت حاصل کو او الحمدلله موسم هم موږ تاسو باندې الله پاک ډېر کرم کړی دی چې بارانونه دي، موسم یخ دی. نو موږ تاسو له پکار دا دی چې موږ تاسو رمضان مبارک نه وروستو د شوال دغه شپږ روژې هم ونیسو. قدردانو شوال دغه شپږ روژې یاد ساتئ، دا مستحب دی، دا حدیث پاک دی، نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دی، حدیث پاک نه ثابت دی، خو فرض و واجب نه دی. که څوک کمزوري وي هغه نشي نیولی نو په هغې باندې لازم نه دي. څوک صحتمند دي هغې سره موقع وي نو دا روژې نیول چې دی هغه ډېره ښه خبره ده. علما کرام فرمایي چې شوال دغه شپږ روژې فضیلت او برکت نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې فرمایي چې گویا که د ټول کال روژې ونیولې نو د هغې وضاحت کې محدثین فرمایي چې الله پاک د هر یو عمل اجر چې دی کم از کم چې کم مقرر کړی دی په خپل فضل و کرم سره هغه 10 چنده دی. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا نیکی وکړله الله پاک فرمایي زه وله 10 چنده اجر ورکوم. نو هغې حساب باندې چې 10 دغه شپږ روژو له په 10 کې ضرب ورکو نو 10 چې کې 60 نو 60 جوړیږي 2 میاشتې. او رمضان مبارک 10 ورځې هغې له چې مونږ ضرب ورکو یو میاشت رمضان روژې له ضرب ورکو 10 کې نو 10 میاشتې شوې. او دلته کې دغه شپږ روژې له شي 10 کې ضرب ورکو 2 میاشتې شوې نو 10 میاشتې هغه او 2 میاشتې دا نو پوره کال چې دی هغه روژې شوې. نو څوک چې د شوال دغه روژې ونیسي نو الله جل شانه دغه اجر او ثواب دغه انسان له ورکوي. نو علامه صاحب تاسو زموږ د کتونکو او اردونکو ته دې فضیلت لږ بیان کړئ چې رمضان مبارک نه وروسته دغه فضیلت د رمضان مبارک دغه روژو چې زموږ کتونکو او اردونکو کې چا څه صحت وي، موقع وي، طاقت وي نو هغې هم دا روژې ونیسي. جزاک الله خیر. تاسو خو ماشاءالله حدیث پاک ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د شوال روژې ونیولې شپږ د پوره د کال هغه روژې هغه ټارګټ هغه پوره شي. نو بکار دا دی چې تاسو کې وس او طاقت وي نو تاسو خامخا دا روژې ونیسئ. د دې ډېر زیات فضایل دي، برکات دي. اور ولې چې کم یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو مبارکه عمل کوي نو هغې کې خیر او برکت دی. یاد لري بکار دا دی چې ځوانان هغه خو د پیر او جمعرات هم روژه کیږي. ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رمضان دا روژې چې دا د انسان نفس قابو کوي. نو بکار دا دی چې تاسو ویل چې زمونږ نفس قابو شي، مونږ دین طرف ته زیات اټیچ شو، مونږ کې تقوا ډېر راشي نو تاسو روژې نیسئ. د شوال روژو نه پس تاسو لږ ټایم پاتې شو د شوال ختمېدو ته نو بکار دا دی چې تاسو نن نه د روژې ایښودو نیت وکئ چې انشاءالله دا شپږ روژې مونږ ونیسو او د دې فضایل او برکات او درجات هغه مونږ حاصل کړو. سبحان الله، جزاک الله. قدردانو الله جل شانه موږ تاسو باندې فضل و کرم کړی دی چې موږ تاسو ملک عزیز پاکستان راکړی دی. قدردانو دغه ملک عزیز پاکستان د دغه نعمت قدر پکار دی. الله جل شانه 20 رمضان 14 اگست 1947 باندې هغې لیلة القدر او دغه مبارک شپې باندې الله جل شانه موږ تاسو دا ملک عزیز راکړی دی. د دغه ملک عزیز به موږ تاسو قدر کوو او الله جل شانه هغې نه لوی احسان موږ تاسو باندې د ایمان دغه دولت راکړی دی. د دغه دولت به موږ تاسو قدر کوو، د الله جل شانه شکریه به ادا کوو. قدردانو د ایمان تقاضې او د ایمان هغه موږ تاسو باندې کوم ذمهوارۍ دي د هغې به هم موږ تاسو ډېر زیات خیال ساتو. قدردانو الله جل شانه موږ تاسو باندې مونځ چې دی هغه
15 وخته فرض کړی دی، روزې کال کې یو ځل فرض کړی دی، زکات چې دی هغه مالداره باندې کال کې یو ځل دی، حج چې دی مالداره سړي باندې جون کې یو ځل دی. خو یاد ساتئ حقوق العباد موږ تاسو باندې مسلسل فرض دي. زموږ تاسو لاس نه، زموږ تاسو ژبې نه نور خلکو ته نقصان ونه رسي. اوس مهنګایي شوه، تیل ګران شو، خامخا خلکو کې دغه مالی مشکلات د وجه نه، معاشي تکالیف د وجه نه جذبات چې دی هغه ګرم شي، نو خلک چې دی هغه بیا احتجاج کوي. خو قدردانو یاد ساتئ چې داسې کار نه دی پکار چې د هغې د وجه نه زموږ قومي املاک یا د عوامو جان و مال ته هغې ته نقصان ورسي. دا به زموږ طرف نه بیا جرم شي، دا به احتجاج چې دی دا احتجاج نه دی، یاد ساتئ دا بیا جرم کې راځي. موږ تاسو په پوره من احتجاج کولی شو، خپل خفګان خپل چې کوم تکلیف دی هغه ارباب اقتدار ته رسولی شو. خو دې خبرې اجازت نشته چې موږ تاسو احتجاج په نوم باندې هغه لاره کې راغلي بینکونه، لاره کې راغلي دفاتر، لاره کې راغلي مارکیټونه هغې ته نقصان ورسوو. خلک پکې ګاډي وساتي، خلک موټرسایکل وساتي. یاد ساتئ دا ټول شیزونه د حکومت نه پټ پاتې کیدی شي چې حکومت ریکارډ کې رانه چې دا کار چا وکړو، دا غلطي چا وکړله، چې د قومي ادارو نه انسان پټ پاتې کیدی شي. الله جل شانو نه انسان پټ نشي پاتې کېدی. الله جل شانه چې کوم نظام مقرر کړی دی د فرښتو په ذریعه باندې د هر قول او فعل هر یو څیز چې د هغه ریکارډ کېږي، هر یو څیز چې هغه لیکل کېږي، دغه انسان نه بیا آخرت کې د هغې باز پرس کېږي، د هغې تپوس به ترې نه کېږي، د هغې پوښتنه به کېږي. نو قدردانو یاد ساتئ یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. حقوق الله معامله بیله ده، حقوق العباد معامله بیله ده. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک کوم دین موږ تاسو ته پرېښی دی هغې کې د حقوق العباد معامله ډېر زیاته سخته ده. قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دور کې یو صحابي وفات شو. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په ابتدایي دور کې تپوس کولو چې دغه کس باندې قرض خو نشته. چې کله به صحابه کرامو فرمایي چې قربان قرض نشته، نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل هغې باندې جنازه وکړله. او چې کله به چا ووایي چې قربان دا قرضدار وفات شوی، نو بیا به دې مبارک تپوس وکړو چې قرض ادا کول دپاره مال دولت پرېښی دی. چې کله به هغوی فرمایل چې او پرېښې نو بیا به هم دې مبارک جنازه وکړه. او که چېرې مال دولت به هم نه پرېښې، قرضدار به وفات شو، نو دې مبارک به وفرمایل صلو علی صاحبکم، په خپل دې ملګري باندې تاسو جنازه وکړئ. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل امت ته، صحابه کرامو ته، خپل امت ته دې خبرې سبق ورکول دپاره چې د بل حق کې قرض کې د هغه غاړه بنده ده، زه په هغې باندې جنازه نه کوم. نو حقوق العباد معامله ډیره سخته ده. قدردانو موږ تاسو له دنیا کې د خپل غاړه چې دی هغه د انسانانو حق نه آزادول پکار دي. که د چا ګاډي ته نقصان ورسول، د چا دکان ته نقصان ورسولو، یا د قومي املاک ته نقصان ورسولو، دې ټولو کې د انسان غاړه بندېږي. موږ تاسو به دې خبرې غم کوو چې زموږ د قول نه، زموږ د فعل نه، زموږ د لاس نه، زموږ د ژبې نه نور انسانانو ته نقصان ونه رسي. که موږ په پټه باندې هم چاته نقصان ورسو، هغه انسان ته به پته نه وي. خو یاد ساتئ رب ذوالجلال دا کوم نظام دی، هغه نظام کې دا هر څه ریکارډ کېږي او بیا به د آخرت کې د هغه پوښتنه کېږي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ځل صحابه کرام نه تپوس وکړو چې تاسو په نیز باندې غریب څوک دی؟ نو صحابه کرام جواب کې فرمایل قربان چا سره پیسې نه، چا سره ځمکه جایداد نه، دغه غریب وي. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې غریب هغه دی چې قیامت پر ورځ باندې به ډېر منځونه روړي، ډېر عبادتونه به روړي، خو چاله به سپېړه ورکړي، چاته به کنځل کړي، چاته به تکلیف رسولی، نو هغې ظالم نه به هغه نیکۍ واغستلی شي او هغه مظلومان له به ورکړي شي. او بیا به دغه ظالم خپل ګناهونو پیټې سره او بیا د دغې نور خلکو چې کوم خلکو ظلم د هغه باندې کړی و، د هغې حقوق پاتې وي، بیا به د هغې مظلومانو ګناهونو هغه پیټې به هم دغه ظالم باندې به پار کړي شي. او دغه ظالم خپل ګناهونو پیټې سره او د دغې خلکو ګناهونو پیټې سره جهنم ته به واچولی شي. نو ځکه قدردانو چې موږ تاسو له د خپل عباداتو باندې هم ډېر توجه ورکول پکار دي، خو ورسره حقوق العباد باندې هم توجه ورکول پکار دي چې زموږ د لاس وخپې نه نور خلکو ته نقصان ونه رسي. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو، خو وخت شو د وړې کې هم تکې دمې ته ورځو، دمې نه وروستو بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روډ دی. رمضان المبارک نه وروستو ژوند څنګه پکار دی او موجوده حالات کې زموږ مسلمانانو څه ذمهواری دي. ایران اسرائیل جنگ شروع دی، مهنګایي دغه طوفان را روان دی. دغه وخت کې موږ له څه کول پکار دي، دغه وخت کې زموږ څه ذمهواری دي. قدردانو موږ تاسو به صبر او تحمل نه کار اخلو. مهنګایي طوفان راشي
خو یاد ساتئ الله جل شانه رحمان دی، رحیم دی، ارحم الراحمین دی. الله جل شانه خپل بندگانو باندې مهربانه دی. الله پاک خپل بندگانو امتحان اخلي. دا زموږ امتحان دی. دغه وخت کې به موږ صبر او تحمل نه کار اخلو او کوشش به داسې کوو چې موږ سره کم اضافي ټایم وي، اضافي وخت وي چې په هغې کې موږ او تاسو وزګار یو، هغه وخت نه هم موږ څه فایده واخلو، ځان دپاره سیکنډ سورس آف انکم جوړ کړو، څه داسې اضافي کار شروع کړو چې د هغې د وجې نه زموږ چې د هغه آمدني شروع شي، زموږ په کور کې اضافي آمدني شروع شي، چې دا کوم مهنګایي ده هغې مهنګایي دپاره موږ او تاسو څه نه څه مقابله وکړو. که د دا نو موجوده حالاتو کې زموږ ذمواري ده چې موږ او تاسو خپلو کې اتفاق اتحاد وساتو. زموږ په معاشره کې چې مختلف داسې خلک وي چې هغه دشمن هغه فنډډ وي، دشمن نه فنډ اخلي او هغې کوشش کوي خلک خپلو کې وجنګو. دا مسلکی اختلافات، مذهبي اختلافات او خپلو کې تصادم او خپلو کې جنگ جګړې دا جوړ کړي شي. دا زموږ ذمواري ده چې موږ به دې ته ګورو چې دا د دشمن هغه منصوبه ده چې مسلمان یو بل نه لرې وي، مسلمان چې دی هغه بې اتفاقه وي. موږ به خپل صفونو کې اتفاق اتحاد جاري ساتو. موږ او تاسو چې کوم جید علماء کرام دي، ادارو د هغې د اتفاق دپاره مختلف کمیټې جوړ کړي دي چې کله یو بل سره دغه تصادم راځي نو هلته هغې د هغې حل وباسي. نو که د دا نو موږ خپل لاس باندې به څه داسې اقدام نه کړو چې د هغې د وجې چا جان و مال ته نقصان ورسي. موږ تاسو به صبر او تحمل نه کار اخلو. رمضان مبارک کې موږ تاسو اوس رمضان تیر شو، د صبر هغه تربیت حاصل کو، هغه صبر به موږ اوس خپل ځان باندې اپلای کو، هغه به موږ تاسو خپل ځان باندې تسلسل ساتو، هغه به موږ تاسو جاری ساتو چې زموږ تاسو په ژوند کې د مهنګای دغه امتحان او چې کوم زموږ په ګاونډ کې جنگ شروع دی دغه امتحان کې موږ تاسو په خیر وځو. علامه صاحب د رمضان مبارک نه وروستو چې موږ تاسو د ایمان د ژوندې ساتلو دپاره او د ایمان چې کوم مضبوط والی دی هغې دپاره یو نوجوان له څه کول پکار دی چې د هغې ایمان رمضان مبارک کې ډېر مضبوط او ډېر شوق کې و عبادت ته، چې وروسته موږ له څه کول پکار دی؟ جزاک الله خیر. مفتی صاحب تاسو ډېر بهترین سوال پوښتنه وکړه. یاد لرئ مفتی صاحب دا ایمان چې دا یو بوټی دی، دې له چې اوبه ور نه کوي نو دا څه کېږي؟ خرابېږي، دا به ختم شي. نو یاد لرئ دا د اوبو څه دي؟ دا د قرآن کریم ذکر دی. دا ذکر و اذکار وکړئ، منځونه وکړئ، زیات نه زیات نوافل وکړئ، الله سره رجوع ټیټ کړئ او د نیک صحبت اختیار کړئ. ولې چې ما تاسو ته اول ویلو، ما نه هغه شعر بیا غلط شوی وه چې مولانا روم رحمت الله علیه شعر دی: یا عبیری که از خوشبو دل آویز دمستم، بگفتم او که یا عبیر دل آویز دمشتم، جمال هم نشی در من اثر گرد وگرنه ما هما خاکم که هستم. مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي چې یو ځل زما د لاس ته بې انتها خوشبودار خټه راله. ما هغې خټې نه پوښتنه وکړه چې خټې ته مشکې عنبرې څه وایي؟ خټه هغه ګویا شوه. وایي زه خو معمولي غوندې خټه یم، لیکن لږ وخت ما ګلانو سره تیر کړي دي نو ما نه هم خوشبویي ځي. نو تاسو غواړئ چې موږ نه د ایمان خوشبویي ځي، رڼاګانې ځي، نو تاسو ته پکار دی چې تاسو خپل تعلق هغه قرآن سره مضبوط کړئ. تاسو خپل تعلق هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه، حدیث مبارکه سره مضبوط کړئ. تاسو خپل هغه تعلق هغه نیک خلکو سره ټیټ کړئ، ولې چې دا تاسو د الله لاره ښیي. یاد لرئ او قرآن کې الله فرمایي چې څوک زموږ په لاره کې کوشش کوي نو هغې لپاره زه لارې کولاوم، زه ورته لاره ښیم چې دا لاره ده. ولې چې مونږ په مونځ کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، 5 وخت منځونو کې وایو، بیا هغې کې سنت هم دي، نوافل هم دي، هر ټایم دا وایو چې یا الله ته موږ ته نیغه لاره وښیه، نیغه لاره وښیه. قرآن کې الله فرمایي وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه، دا قرآن کریم زما نیغه لاره ده. فاتبعوه، هر کله یا الله ستا دا قرآن کریم نیغه لاره ده نو موږ دې سره څه وکړو؟ ته چې سوال کې په منځ کې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته لاره وښیه، لاره وښیه، نو دا لاره نیغه نه، فاتبعوه دې پسې روان شه. لکه امام جوړ کا قرآن کریم، څنګه چې سورة الرحمن کې هغه د ژوند هغه مقصد راغلی دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اول خو انسان دی دنیا ته راغلی دی، آدم علیه السلام راغلی دی، بنیاد شوی دی، بیا قرآن په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. لیکن الله رب العالمین دلته قرآن مخکې کړه او انسان وروسته کړه، ولې چې انسانه ستا انسانیت هغه تړلی شوی دی قرآن سره. قرآن به خپل امام وګرځي، الامام الضامن، دا به بیا ستا ذمہدار وي اور داسې ذمہدار وي چې اور داسې شفاعت به کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې شفاعت هغه به رد کولی نشي.
اور دا به تا لپاره به جګړه کوي الله په دربار کې. القرآن حجت لک او علیک، یا ستا خلاف وي. ته سوچ وکړه چې قرآن کریم ستا خلاف شي قیامت په ورځ، الله اکبر، ته به څه کې، ستا ژوند به څه. نو ته غواړې چې زما څنګه رمضان کې ولې زموږ قرآن سره تعلق ډېر و، که زنانه وو که سړي وو که ټول وو، هر چا قرآن کریم تلاوت به کولو چې من ما یو ختم کړه، دو مې ختم کړه، درې مې ختم کړه. خامخا په رمضان کې 24 غنټو کې 2 غنټې، 1 غنټه، نیمه غنټه قرآن کې ورکولو، ځکه د ایمان هغه تازه و. رمضان نه پس مونږ قرآن پریږدو نو هغه ایمان څه شي، هغه مرجاو شي، هغه ختم شي، هغه تقوا زموږ په الله باندې ختم شي. تاسو د مهنګاهي لحاظ سره خبره وکړه، اوس به ډېر زیات هغه غلاګان به عام شي. د ولې چې تکلیف وي، نو برای مهرباني تاسو صبر او تحمل سره کار وکړئ. دا ټایم چې د صحابه کرام په دور کې راغلي وو، هغوی به صبر کولو، اور تاسو خپل هغه درد الله ته پرېږدي. الله به انشاءالله ستاسو به امداد کوي، اور تاسو خصوصي دعاګانې کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې خلکو خجورو سره به ګزاره کوله. نو تاسو ته به کار دا دی چې هسې نه چې تاسو بهر وځئ اور د عوام الناس ته تکلیف ورکوي. بعضې خلک اسپتالونو ته ځي، بعضې خلک سیریس وي اور دې هړتال وکړي، نو څه چلو شي، هغه هر څه تس نس شي. بېشک حکومت یو لوی ظلم کړی دی په عوامو باندې، ډېر زیات تکلیفات بشي، لیکن تاسو هم د صبر اور تحمل هغه استماده حاصل کوئ. قرآن کې الله فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو استقامت حاصل کوئ صبر او مونځ سره. نو بکار دا دی چې مونږ صبر اور تحمل هغه مناظره وکړو، اور تاسو خپل ایمان تازه کول غواړئ چې څنګه رمضان کې زموږ ایمان تازه و او رمضان نه پس هم زموږ ایمان تازه شي او مضبوط شي. نو تاسو قرآن سره خپل تعلق ټایټ کړئ، قرآن باندې ځان پوهه کړئ چې الله رب العالمین ما تاسو ته سوي، اور خپل هغه ژوند چې دی قیمتي غول غواړئ، نو الله اور د الله پیغمبر د هغې چې کم قوانین، کم اصول، کم خبرې کړي دي اور د ژوند طریقه ښودلې ده، په هغې تعلیمات باندې موږ عمل وکړو، نو زموږ دا ژوند چې دی آب نور له نور شي، اور زموږ دا ژوند چې دی ډېر غوره او بهترین به شي. نو داسې به کوو که نه انشاءالله خپل ژوند چې دی چې کم قرآن او سنت مطابق دی هغه رنګې به تېرو چې زموږ دا ژوند ډېر زیات آسان شي. جزاک الله علامه صاحب، ډېر شکریہ، ډېر ښایسته خبرې وکړې. قدردانو زموږ پروګرام ټایم سر ته رسي، اور علامه صاحب هم شکریہ ادا کوم تاسو نن تشریف راوړلو. قدردانو د ټول پروګرام خلاصه دا شوه چې الله جل شانه موږ تاسو له رمضان مبارک کې کم تربیت راکړو، د صبر، د تحمل، د برداشت، د دین باندې عمل، د قرآن سره تعلق، د جماعت سره تعلق، د حقوق الله او د حقوق العباد. نو هغه تربیت به موږ تاسو باقی 11 مہینے جاری ساتو. اللہ کریم قرآن مجید کی ارشاد فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. زب تاسو امتحان اخلم خامخا، تاسو باندې به یره راځي، تاسو باندې خوف راځي، تاسو باندې نوګه تنده به راځي، تاسو باندې به مال کې کاروبار کې نقصان راځي، انسانان به وفات کیږي. دا ټول امتحانات الله پاک قرآن مجید سورہ بقرہ کې فرمایي زب تاسو نه امتحان اخلم. دغه امتحان په موږ تاسو باندې راغلی د مهنګای امتحانات دي، زموږ په گاونډ کې جنگ شروع دی، دا زموږ امتحان دی. یره خوف د په خلکو باندې هغې باندې حملې کیږي، او دلته کې هم خلکو سره یره ده چې دلته کې حالات خراب نشي. نو دا ټول امتحانات دا د ژوند سره تړلي دي. الله پاک فرمایي چې زه به ستاسو امتحان اخلم، اور یاد ساتئ چې کوم امتحان کې انسان کامیاب شي نو هغه بیا بل کلاس ته وړي. چې کم کلاس کې د امتحان کې کامیاب شي، 9th کې کامیاب شي، 10th ته لاړ شي، 10th کې کامیاب شي، نو فرسٹ ایئر ته لاړ شي، نو دا امتحان کې چې کله انسان کامیاب شي نو د هغه مرتبه اوچته شي. نو موږ تاسو به چې مهنګایي راله، زموږ تاسو باندې معاشي مشکلات تکالیف رالو، نو دا هم زموږ امتحان دی. کله الله پاک په ورکړې سره امتحان اخلي او کله کله په نه ورکړې سره امتحان اخلي. نو دا الله پاک ورکړه هم امتحان دی او نه ورکول هم امتحان دی. نو موږ تاسو به دغه وخت کې صبر او تحمل نه کار اخلو. داسې کار به نه کړو چې زموږ د لاس نه، زموږ د ژبې نه نور خلکو ته نقصان ورسي. زموږ ملک، زموږ قومي ادارې دا ټول زموږ خپل دي، که څومره قانون نافذ کوونکې ادارې دي، که څومره انسانان زموږ وروڼه دي، نو هغې ته به هم نقصان نه رسو، قومي املاک ته به هم نقصان نه رسو، عوامي املاک ته به هم نقصان نه رسو. خپل خفګان اظهار به داسې طریقې سره کوو چې د هغې سره زموږ هغه پیغام هم ارباب اقتدار ته ورسي، او ورسره د نور خلکو ته نقصان هم ونه رسي.
دا زمونږ ذمہواري ده، مونږ به صبر او تحمل نه کار اخلو. دغه وخت به الله پاک خیر سره تیر کړي. دې نه مخکې کرونا هغه وبا راغلی وه، ډېر سخت لاکډاون و، ډېر سخت تکالیف و، هغه هم الله پاک خیر سره تیر کړل او الله پاک مونږ باندې بیا ښه ورځ راوسته، حالات ښه شو. دا وخت به هم انشاءالله الله پاک په فضل و کرم سره د هغه په کرم سره به تیر شي، خو لږ صبر او تحمل نه به کار اخلو. که مهنګای طوفان راځي، نور مشایل راځي، الله پاک طرف ته به متوجه اوسو او کوشش به دا کو چې خپل اضافي وخت نه ځان دپاره د الله جل شانه د رزق حاصلول دپاره به هلې ځلې کوو، منډې تړې به وښو. نو الله کریم به موږ او تاسو ته هغه کریم ذات چې دی هغه نور رزق به هم راکړي او زموږ هغه مالي مشکلات هغه به ختم شي. د علامه صاحب ډېر شکریه ادا کوم تاسو تشریف راوړو او که د ځان او راتلونکي جمعې په تاسو نه اجازت غواړو، یو نوې موضوع سره به بیا به ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تر هغې پورې الله کریم موږ او تاسو خیر عافیت سره وساتي. پاکستان زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.